دو چیزیں ایسی ہیں ہمارے اندر جس چیز سے ہمارے دل اور ہماری جان اور ہماری روح جڑے ہوئے ہیں، ایک تولا اور ایک تبرہ. اسی طرح ہے اس سے ہمارے دل جان ہمارے روح سے جڑے ہوئے ہیں، اور دوسری چیزیں بھی ہمارے اندر ہیں. لیکن اب جو ہے یقیناً اس کی اگر اس کی طرف متوجہ نہ ہوا جائے تو کیا ہوگا کہ نام اچھا ہوگا اور کام اس کے اندر وہ لیا جائے گا جو اسی کے ذریعے اس چیز کو گمراہ کیا. ایک سوال پڑھیں گفتگو کا. سوال ہر چیز کا ہوگا، قیامت کے دن ہر چیز کا سوال ہوگا، نماز کا بھی ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں ہوگا. تولا جو ہے وہ دو قسم کے ہیں. تولا کہہ لیں، ولایت کہہ لیں، امامت کہہ لیں، جو بھی نام لے لیں. ایک تولا در فروع دین ہے اور ایک تولا در اصول دین ہے. امامت جو اصول دین ہے، یہ جو سارے کے سارے سوال ہوں گے نا، یہ فروع دین کے یہ ہیں، برحق ہیں. نماز کے بارے میں سوال ہوگا، قبر میں بھی سوال ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن مختلف. کبھی کہیں کسی جگہ پر اصول دین کے متعلق ہوں گے، کسی جگہ پر فروع دین کا. کوئی بندہ یہ گمان نہ کرے کہ مجھ سے جو ہے نہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نہ زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا، نہ کسی کے بارے میں سوال ہوگا. اور سوال ہوگا کس چیز کا؟ ولایت کا. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جہاد، اس کے جو عرض میں لے کر آئے ہیں ولایت، اس ولایت کا سوال ہوگا یا اس ولایت کا جو اصول دین کے مقابل میں ہے. تو جب ان کا سوال، ان کی جب ہم لے فہرست بناتے ہیں تو ادھر تولا در فروع دین کیا ہے؟ صلوات پڑھے عالم. یہ ایک چھوٹے سے بچے جو دینیا سینٹر میں پڑھتے ہیں نا، اس سے پوچھیں گے فروع دین کیا ہے، 10 کہیں گے. 10. پہلا نماز، روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر خمس، پھر جہاد، پھر امر بالمعروف، پھر نہی عن المنکر، پھر تولا، پھر تبرہ. یہ ترتیب جو دی ہے، میں اس ترتیب کے اوپر چلوں کہ ہم نے ولایت کو کیا سمجھا ہے اور یہ ترتیب کس طرح سے دی گئی ہے. یہ 9ویں نمبر پر تولا ہے اور 10ویں نمبر پر تبرہ ہے. یہ دو باتیں میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کیونکہ ان کے ذریعے ہی آزمائش کی جا رہی ہے ہمارے معاملے میں، اور اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دیں. ایسا نہ ہو مبادی ہم جو ہے وہ تولا سمجھیں، ہم جس کو تولا سمجھ رہے ہیں وہ تولا نہ ہو، جسے ہم تبرہ سمجھ رہے ہیں وہ تبرہ نہ ہو، ہم بھولے میں کسی اور چیز کے پیچھے لگے ہوئے. نماز جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے پروردگار عالم نے جو فرض کی ہے، جس کو سب سے زیادہ پروردگار نے طلب کیا ہے بندے سے. سب سے زیادہ. اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر اگر نہیں تو آنکھوں کے اشاروں سے بھی پڑھے، معاف نہیں. اس کو زیادہ طلب کیا گیا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو زیادہ آسان چیز ہوتی ہے اس کو ہی زیادہ طلب کیا جاتا ہے. یہ آسان تھی، جس کو بہت مشکل بنایا گیا ہے، وہ سب سے زیادہ آسان میں آسان جو نماز ہے، آسان میں آسان جو عبادت اگر بتائی جائے وہ کون سی، تو نماز کا نام ہے. نماز سب سے آسان ہے، جسے خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، جسے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں جناب؟ یہ بالکل آسان ہے، بالکل آسان. جس کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، اگر لیٹ کر پڑھا جائے وہ ہر حال میں. وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرو، جبیرہ، اور اب بہت سارے طریقے ہیں، کہیں پر معاف نہیں، کیونکہ یہ آسان ہے اس لیے. اس کے بعد روزہ ہے. دیکھیں روزہ جو ہے وہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے، بھوک کے ذریعے آزمائش ہے، لیکن اس کو سال میں 30 دن اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ مشکل ہے. اگر سارا سال یا رکھا جائے تو بندہ اس کو انجام نہیں دے سکتا، تھوڑا مشکل ہے، اس لیے اس کو تھوڑے مقدار میں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، روزے میں اگر مریض ہے تو اس سے روزہ اٹھا لیا جاتا ہے. مسافر ہے تو بھئی مسافر سے بھی روزہ نہیں ہے، مریض سے بھی روزہ نہیں ہے. یعنی روزہ جو ہے مشکل ہے، اس لیے کافی بندوں کے اوپر نہیں ہے. لیکن نماز اس طرح نہیں. زکوٰۃ ہے یہ تھوڑی اور مشکل ہے کیونکہ یہاں پر پیسہ کا معاملہ آ جاتا ہے، مال کا معاملہ آ جاتا ہے. نماز اور روزہ خدا اور بندے کے درمیان ہوتی، تیسرا کوئی اس میں شامل نہیں تھا. پیسے میں تیسرا فقیر بھی آ جاتا ہے. مال نکالنا اس سے زیادہ مشکل ہے، خمس اور زیادہ مشکل ہے کیونکہ پیسے کی مقدار بھی زیادہ ہے اور اس کو نکالنا اس میں سادات فقیر آ جاتے ہیں. حج یہ جو ہے اور مشکل، اس لیے اس کو زندگی میں ایک مرتبہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، اور سب کے اوپر نہیں. ایسا نہیں کہ سب عورتیں سب مرد، نہیں، صرف وہ جو مستطیع ہو فقط، جس کے اندر قدرت ہو. جہاد نماز سے مشکل ہے، روزے سے مشکل ہے. جہاد میں تو جان دینی پڑے گی بھائی، وہاں تو 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوک لگانی پڑتی ہے روزے کے اندر. لیکن جہاد میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، ہتھیلی پہ جان رکھ کے میدان میں جایا جاتا ہے. نہ خواتین پہ فرض، نہ بچوں پہ فرض، نہ بوڑھوں پہ فرض.
मुख्तसर तरीन एक गिरोह है नौजवान सेहतमंदों का, उसके ऊपर जहाद को रखा गया, औरों से जहाद को उठा लिया। जब ये तरतीब आप देख रहे हैं, महसूस नहीं हो रहा आपका कि जो सबसे आसान थी वो पहले थी, उससे मुश्किल थी, उससे बाद थी, उससे मुश्किल, उसके बाद उससे मुश्किल, उसके बाद जहाद, उसके बाद तो ये जो नहीं मुनकर हो ये कम मुश्किल होगी, ये भी मुश्किल तरीन है। लेकिन नहीं अनिल मुनकर से मुश्किल है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से मुश्किल है तवल्ला। ये तवल्ला आसान चीज होती पूरे दिन के अंदर तो इसको जो है ये मकाम मर्तबा नहीं दे। ये भाई क्यों इतनी मुश्किल है? क्या है नमाज से मुश्किल है तवल्ला? जो हम तवल्ला कर रहे हैं वो तो बिल्कुल आसान है। जिस तवल्ला में हम मुब्तला हैं या जो हमको तवल्ला बताया गया है, जो हमको विलायत बताई गई है, वो तो नमाज से भी आसान। घर बैठे रहो और जबान से एक दो नारे निकालो, ये भाई विलायत का कायल बन गया। नमाज की भी जरूरत नहीं, अजान की भी जरूरत नहीं, अकामत की भी जरूरत नहीं, बस एक अकीदा जहन में बना लो, विलायत के कायल बन जाते हैं बंदे। ये कौन सी विलायत के कायल हो भाई आप? ये विलायत अगर आप अकीदे वाली कहते हो तो ये भाई उसूल दीन वाली विलायत के आप कायल हैं। ये अकीदे वाली बात जो है ये उसूल दीन में आपकी चलेगी। आप अगर फुरूए दीन में विलायत के कायल नहीं है तो इसको विलायत अगर फुरूए दीन में अगर इसको अंजाम नहीं दे रहे, अगर विलायत फुरूए दीन में उसको बजा लेकर नहीं आ रहे तो याद रखें ये विलायत ऐसी विलायत है जिसको अंजाम न दिया जाए तो उसकी इबादत शुमार नहीं होती। आप कहेंगे वो तो विलायत उसूल दीन वाली है भाई, जिस अकीदे के बगैर इबादत है तो बोलना ही नहीं जना। ये उसूल दीन वाली जो विलायत है वो जुदा है, उसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है, वो अकीदे से ताल्लुक है। ये फुरूए दीन वाली, ये विलायत फुरूए दीन तवल्ला और तबर्रा दो अमली चीजों का नाम है। विलायत तवल्ला की माना ये है कि अपने तमाम आमाल को, इबादत हो, मामलात हो, नमाज हो, रोजा हो, हज हो या ज़कात हो या दीगर उमूर मामलात हो, ज़ौजियत के मामलात हो, बुनुवत के मामलात हो या अपने दूसरे मामलात हो, उन तमाम के तमाम मामलात में इस तरह अमल को बजा आवरी लेकर आओ जिस तरह मोहम्मद व आले मोहम्मद ने फरमाया। इसी का नाम विलायत है। अगर अपनी मर्जी से कुछ भी किया तो ये विलायत से अमल खाली हो जाएगा। ठीक है, विलायत समझ में आ गई? कितने मुश्किल है भाई। हर चीज को परखो कि ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के बताए हुए उसूल के मुताबिक है तो कबूल है। हर इबादत के अंदर आ गई है, नमाज के अंदर विलायत आ गई, उसको विलायत अहल बैत अलैहिस्सलाम के कायल है। अगर विलायत के साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं तो देखो कि किस तरह से अल्लाह के रसूल ने पढ़ी, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे देखो इस तरह नमाज पढ़ो। इस तरह नहीं जिस तरह लोगों ने तुझे बताया, जिस तरह से लोग अपनी तरफ से बता रहे हो, जिस तरह से हमारा पढ़ा हुआ तरीका है उसी तरह से तुम्हें इबादत करनी होगी। जिस तरह से हमारे बताए हुए, हमारे अमली सीरत से बताए हुए रोजे बताए गए हैं कि किस वक्त खोला जाता था, किस वक्त इफ्तार किया जाता, ऐसा रोजा रखेंगे तो आपकी इबादत कबूल होगी। अपनी तरफ से अगर कोई घड़ ले तो कोई एक जिक्र भी कबूल नहीं होगा। अब आ जाए तबर्रा की तरफ। ये तवल्ला हो गया। तवल्ला अब अपनी मर्जी को खत्म करते हैं। तवल्ला यानी अपनी मर्जी को खत्म कर दें। अगर आले मोहम्मद चाह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह कर तो अल्लाह अल्लाह करो, वरना अगर वो नहीं चाह रहे तो वो अल्लाह अल्लाह कहना भी फितना बन जाएगा। नारे तकबीर फितना, ये अल्लाह अल्लाह कहना भी फितना बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान तुम्हें गुमराही ऐसी चीज से करेगा जिसे तुम मोहब्बत कर रहे होगे, तुम उसको मोहब्बत कर रहे होगे, उसे अपना महबूब समझ के अपना रहे होगे, दर हाल कि वो तुम महबूब खुदा नहीं होगा, क्योंकि महबूब खुदा वही है जो महबूब मुस्तफा है। जो महबूब मोहम्मद वाले मोहम्मद वही महबूब है। तुम कौन हो जो अपने तरफ से चीजें घड़ रहे हो? मोहम्मद व आले मोहम्मद के हमें ये रास्ता पसंद हो, तुम कह रहे नहीं ये रास्ता नहीं, हमें दूसरा रास्ता चाहिए, वो तरीका नहीं ये तरीका चाहिए। नहीं, महबूब जो तरीका है वो तुम्हारी मोहब्बत मयार नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगता वो मयार नहीं है। मयार महबूब खुदा, महबूब मोहम्मद वाले मोहम्मद, वही जो चीज उसको पसंद है उससे मोहब्बत करो। अब चाहे उसमें अल्लाह का नाम हो या ना हो।
किसी का नाम हो या न हो, वही महबूब खुदा है। समझे? तबर्रा। तो ये विलायत जो है इसको इस तरह से पेश किया जाए कि ऐन इताअत, ये है विलायत, ऐन इताअत, हर लम्हे में, हर घड़ी में, हर अमल में, ये है विलायत। अगर बंदा इस विलायत पर आ जाए तो ये वही है कि अगर इस बंदा आ जाए तो ये इतनी मुश्किल है, ये नमाज से ज्यादा मुश्किल, रोजे से ज्यादा, इस मर्तबे पे पहुंच जाए तो वो मुजाहिद जो जंग के मैदान में तलवार के जख्मों की ताब न लाकर शहीद होता है, उस शहीद से इस शहीद का मर्तबा इसलिए अफजल हो जाता है क्योंकि फरमाया न मम्मात अला हुब्ब आले मोहम्मद मात शहीदा मात मगफूरा। ये उससे ज्यादा तकलीफें सहेगा। ये आले मोहम्मद की विलायत में मरा है, ये भी शहीद है। वो शहीद तलवारों की ज़रब खा के मरा था, इसने पूरी जिंदगी जहाद किया है। अब तबर्रा ये ले ले, तबर्रा विलायत से मुश्किल है ना, विलायत से ज्यादा मुश्किल। हम जो कहते हैं भाई ठीक है, हमारी नमाज आले मोहम्मद के मुताबिक बन गई, हमारे सौम आले मोहम्मद के मुताबिक बन गए, हमारा खुम्स उसके मुताबिक, सारी मिनहाज सालिहीन पढ़ ली, उसके अमल कर लिया, ये हो गई विलायत। ठीक है, मिनहाज सालिहीन तौज़ील मसाइल के ऊपर अमल कर लिया, जो तरीका बताया गया था उसूल काफी उठा लिया, उसको पढ़ कर उसको अमल कर लिया। तबर्रा क्या है? तबर्रा जो है, आपने इस्तबरा लफ्ज सुना होगा, उसी के माध्यम, इस्तबरा, मुर्गी का इस्तबरा सुना है? 3 दिन तक मुर्गी को बांध के रखो, क्योंकि उसने जो भी गंदगियां उधर उधर से खाई हैं उसके असरात जो है अब 3 दिन तक पाक ग़िज़ाएं खिलाओ इसको, ताकि इसके असरात ज़ाहिल हो जाए। ये मुर्गी का इस्तबरा हुआ। बदक का इस्तबरा जो मुर्गावी होती है, बड़ी उससे मुर्गी से जो चीज होती है, उसके 5 दिन। अगर बड़ा जानवर है, ऊंट है, ऊंट अगर निजासतें खा रहा हो मुख्तलिफ जगह से, 40 दिन उसको बांध कर अच्छा घास खिलाया जाए, अब उसका इस्तबरा होता है। अब इस्तबरा, अब ये हिलाल हो गया, अब इसको ज़बह करो तो तुम्हारे लिए हिलाल है, खा भी सकते हो, ये मुर्गी हिलाल हो जाएगी इस्तबरा के बाद। अगर इस्तबरा के बगैर इस मुर्गी को आपने काट दिया, अल्लाह अकबर का नाम भी इसको हिलाल नहीं करेगा। बिस्मिल्लाह का नाम क्यों भाई? अल्लाह का नाम इसको फायदा क्यों नहीं दे रहा? बिस्मिल्लाह का नाम इसको फायदा क्यों नहीं दे रहा? ये है भी हिलाल, फिर भी हिलाल क्यों नहीं? क्योंकि इसने तबर्रा किया हुआ नहीं है, इसका इस्तबरा नहीं हुआ है। और इसके अलावा आप भी इस्तबरा करते हैं, निजासत से जान छुड़ाने के लिए खरतात किया करते हैं ताकि निजासत ज़ाइल हो जाए। इसी तरह से बंदे ने जिंदगी में मुख्तलिफ जगहों से निजासतें खाई हुई होती है, जब तक तबर्रा नहीं होगा, अगर मर भी जाओगे आले मोहम्मद के दीन पर नहीं, तबर्रा इसलिए अगर मर जाओ तो तुम्हारी मौत तहारत पे वाक़ई हो। सारी जिंदगी हमने विलायत के साए में गुजार दी, लेकिन तबर्रा नहीं किया। रिवायत में उठा कर देख लो, बगैर तबर्रा के विलायत कबूल नहीं। इस्तबरा करें, अंदर को जो भी निजासत खाई हो। अब ये किस तरह होगा भाई? बंदा कैसे इस्तबरा करे? मुर्गी होती तो 3 दिन पकड़ ले तो उसको जंजीर डाल के बांध देते, हमारा इस्तबरा कैसे हो? हमारा इस्तबरा ये इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि इसके 3 दिन मुकर्रर होते तो 3 दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लिया होता, 40 दिन मुकर्रर होते तो 40 दिन खुद को किसी जगह पे बंद कर लिया होता। दिन मुकर्रर नहीं, जितनी बड़ी निजासत खाई होगी उतने दिन ज्यादा लगेंगे। तौबा करते रहो, रोते रहो, क़यामत आखिरी घड़ी तक, जब तक मर न जाओ उस वक्त तक तुम्हारा इस्तबरा जारी रहेगा। उस वक्त तक तुम दुआ करो, परवरदिगार इस शैतान के शर से और यजीद के अमाल से महफूज फरमा। इसका टाइम करने इसलिए ज्यादा सख्त है। ये जो पता नहीं जिंदगी में क्या क्या खाया है, क्या क्या देखा है, क्या क्या किया। मैंने ये खाने की मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ये जो बुराइयां हैं तो अच्छे अच्छे नेक नेक बंदे भी आपने देखे होंगे तन्हाई में क्या कर रहे होंगे। बाहर जाहिरन बिल्कुल नेक है, उनके नीयत पे भी शक नहीं किया जा सकता, उनके खुलूस पे भी शक नहीं किया जा सकता, लेकिन तबर्रा नहीं उनके अंदर। तबर्रा नहीं क्या, वो लानते नहीं करते हैं, लेकिन वो जो अमल जो उसका जो है वो आले मोहम्मद के दुश्मनों वाली एक निजासत इसके अंदर आ चुकी है।
اس طہارت کے پیکر کے اندر، اس ولایت کے جام کے اندر ایک قطرہ بھی اگر اس عمل کا آ جائے جو دشمنان اہل بیت نے انجام دیا ہو، یہ پوری کی پورا جام خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو طہارت کے لیے آپ کو سچی دل سے توبہ کرنی ہوگی، اور یہ توبہ اتنی تو مشکل ہے، نہ نماز اس کے مقابلے میں آ سکتی ہے، نہ روزہ اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے، نہ نہی عن المنکر آ سکتی ہے، نہ ولایت آ سکتی ہے، تبرع ان سب سے زیادہ مشکل ہے۔